So now let's go back to our lesson, our note. Okay. So now I'll start from here. So for example, here, say language equal to Python, name equal to John. Okay. Let's quickly do this. Eh? You quickly go here. No? Okay, let's go back here and then where's that? Let me create another one. Okay, here in our note, okay, I'm going to note my case. So language equal to Python. Okay, so what does that mean? Okay, so language is equal to Python, right? Okay, so here, what language is what? What is language? What is language? Language is a? Is it a variable? Yes, thank you. Variable. Yes, excellent, excellent. Very good. So, and then how about Python? This on the right hand side, you see this something, a bunch of characters within a pair of double quotes. Well, what is that called? String. 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 Yeah, that is a string, right? Okay. So string, right? So what happens here is now we are assigning a string to the variable language. Language management variables are this one. Python भन्ने string assigned गरेको छौं, right? Now, I hope you're clear about what happens in RAM. Right? RAM मा के हुन्छ त्यो चाहिँ clear नै छ होला. So I don't want to repeat that at this moment, right? Likewise, name equal to John, right? Name equal to John, right? The same thing here, right? Name is the variable, the name of the variable, and equal to is the assignment operator, and then so John, right? John is the value, right? Value के छ? Value string form मा छ, right? So the element के हुन्छ भन्दाखेरि we have so just remember this key, हैन? So हाम्रो यसको pattern के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि pattern चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि on the left hand side, right? Left hand side मा के हुन्छ? So so we said name is equal to Hari भनौं, right? Okay. So यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि now name equal to Hari भन्ने हैन? So here always on the left hand side के हुन्छ? जहिले पनि variable हुन्छ, है? On the left hand side there will always be variable, right? And on the right hand side there will be value, right? Variable is equal to value हुन्छ र value चाहिँ variable मा जान्छ कि, है? Okay. So I've emphasized this enough, right? Okay, so now there are some rules, है? Python को आफ्नै rules हरु छ, okay? Python को rule variable को name कसरी गर्ने, है? Variable को name त हामीले pretty much we can name anything, है? Pretty much जे राखे पनि हुन्छ के, है? We can name the name of the variable could be pretty much anything, but there are some rules, right, that you need to follow, right? So one rule that you need to follow, right? Follow गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि the variable name should always start with either a letter or an underscore, right? Either a letter or underscore, right? यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि let me see, let me show you, right? जस्तै variables यहाँ यो केसमा के छ भन्दाखेरि your the value, and this is sorry variable is starting with a के बाट छ भन्दाखेरि letter बाट start भएको छ हैन? Or you could write another, for example, underscore city, right? Underscore city, is this valid or not, right? So it's valid because you're starting the variable. There's a variable, right? It's a variable name. So you are starting this variable name with an underscore. So this is underscore. Underscore, I think everybody knows underscore, right? It's an underscore, right? यो हाम्रो किबोर्डमा कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको underscore र यो dash shift र dash को shift यो dash की गर्यो भने माथि चाहिँ underscore हुन्छ है normally किबोर्डहरुमा, है? Underscore so यस्तो हुन्छ कि जस्तै यो चाहिँ हाम्रो लाइन छ भने underscore चाहिँ यही नै हुन्छ हैन? Dash चाहिँ कहाँ हुन्छ? Dash चाहिँ यहाँ हुन्छ, है? Okay. So now the first rule is your variable, the name of the variable. The name of the variable, the first letter
first character भन्नुहुन्छ letter भन्दा पनि character है the first character in the name of the variable should be either a letter or an underscore है त्यो भन्दा अरूले सुरु गर्न पाउँदैन कि letter हुनुपर्छ कि number जस्तै तपाईले okay can somebody tell me whether dollar say fruit right is this a valid variable name हो यो is this a valid variable name or is invalid or wrong Invalid. somebody tell me खै सर पाइथनमा चाहिँ थाहा भएन भ्यालिड हुनुपर्ने त no it's invalid in python it's invalid हुन्छ because because of the reason I said just now अहिले भर्खर मैले reason के दिए भन्दाखेरि जहिले पनि variable केबाट start हुन्छ either a letter or underscore है letter underscore भन्दा अरु जस्तै PHP मा हो भने yes है जस्तै PHP हाम्रो bash मा हो भने bash मा पनि डलर युज गर्न मिल्छ भेरिएबल्समा न्यूमेरिकल्सहरु स्टोर गर्न पाउँदैन पाउँछ स्टोर त अफ कोर्स स्टोर त गर्न पायो हैन तर भेरिएबल नेममा चाहिँ छ नि है just a second I think I got some message here was there a message no okay all right so okay I'll come to that है जस्तो अब अहिलेको हाम्रो फर्स्ट रुल है यसो यो सबै क्लियर हुन्छ एकछिनमा so first rule is the variable name should either start with a letter A B C D E F G H I J K L M N O P हैन Z सम्म either capital or small त्यो फरक पर्दैन or underscore त्यो भन्दा अरूले स्टार्ट गर्न पाउँदैन है okay all right let's go back to the notes है अर्को के छ भन्दाखेरि variable name cannot start with a number है तपाईको नम्बरबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न पाउँदैन है for example जस्तै yeah it's funny so for example let me clear this out right your message okay anyway all right so for example 8 name right is this valid or not is this a valid variable name yes or no invalid because it's invalid yeah this is invalid why is it invalid because number yeah because you're starting with a number right so the first rule concept first rule ma ke thiyo you need to either start with the name letter or underscore or an underscore right so now how about this one N8AME okay is this valid or invalid It's valid. Yeah, it's valid. Yeah, it's valid. So number चाहिँ जहाँ त्यो फर्स्टमा मात्र राख्न पाएन के but त्यसपछि जहाँ राखे पनि हुन्छ you can use any character pretty much any character जस्तै यो फर्स्टमा चाहिँ हामी राख्नु भएन तर त्यसपछि चाहिँ you can put dollar you can put asterisk whatever asterisk चाहिँ I have to check I don't know है तर normally dollarहरु हुन्छ यस्तोहरु हुन्छ नि letter numberहरु त मजाले राख्न पाए त्यसपछि हैन okay so you can test है तपाईँहरुले कोलाबमा गएर अथवा python console मा गएर you can test them out है विभिन्न तपाईहरुले एक्सप्लोर गरी गर्नुस् न एक्सपेरिमेन्ट गर्नुस् न है okay so okay now another thing is variable name can only contain alphanumeric or underscore characters है okay all right so यो चाहिँ यो python मा अलिकति फरक छ है so अरुहरुमा यसो डलरहरु सबै युज गर्न पाउँछ हैन स्पेशल सिम्बल्सहरु र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि you need to use only alphanumeric characters or underscore है alphanumeric characters जस्तै अब python मा के भयो भन्दाखेरि तपाईहरुले यो त्यो रुल अनुसार चाहिँ हामीले we can use special symbol जस्तै dollar @*हरु हैन sorry यस्तो यो @ *हरु भयो हैन #हरु भयो हैन these are called special characters हरु के है यस्तो खालको यो स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ हामीले भेरिएबल नेममा युज गर्न पाएन रे के है alright so you need to use only what only the alphanumeric भनेको alpha भनेको characters numeric भनेको numbers है sorry alpha भनेको letters है alphanumeric भनेपछि letters and numbers अथवा underscore so हामीले के मात्र युज गर्न पायो okay so let's recap है हामीले चाहिँ के गर्न पायो भन्दाखेरि हाम्रो variable name मा you can use only alphanumeric characters alphanumeric means you can use either letters capital or small doesn't matter right त्यसपछि you can use also numbers
right? Numbers पनि use गर्न पायो. And then another thing is you can also use underscore, right? Underscore पनि जहाँ use गर्ने पनि हुन्छ, right? Other than this, you cannot use, right? Okay. अर्को कुरा चाहिँ भेरिएबल नेम्स आर केस सेन्सिटिभ, यो त भने हामीले भनिहाल्यो है. सो अहिलेको केसमा हामी केस सेन्सिटिभको कुरामा हामी के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि जस्तै स्मल ए र क्यापिटल ए दिज आर डिफरेन्ट भने जस्तै भनौँ न, जस्तै ए भनौँ न एडिडिआरइएसएस है, एड्रेस है, यो एउटा भेरिएबल छ. मैले अर्को भेरिएबल एउटा बनाएँ है, आई क्रिएटेड अनदर भेरिएबल कल ए एन्ड देन आई मेड डी क्यापिटल है, एन्ड देन रेस्ट आर सेम है. आर दे सेम अर डिफरेन्ट? Are these the same variable or are they different? Different. Different. Different variable. Different. Yes. Thank you. Thank you very much. Very good. Hey, different because यहाँ एउटा character पनि फरक पर्छ है. Okay. So these are the rules for the variable names, right? Variable naming, variable name गर्ने rules are, right? So let's quickly recap. I like them quickly recap गर्छु म. So जहिले पनि के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि when you declare a variable or when you give a variable name, the first letter should always be either a letter or underscore, nothing else, right? अनि अर्को कुरा हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि the numbers can be anywhere but the first one, right? The first letter बाहेक अरु जहाँ पनि हुन सक्छ त्यो नम्बर है, जुनसुकै नम्बर है. जो पाल्यो न. And then okay, and then the third one is you can use only alphanumeric. Alphanumeric means either small or capital, right? Lowercase, uppercase, letters are any. You can use any number, right? Okay, and then also underscore. Right? You can put special characters and so on. Okay. And then variable names are case sensitive, as you saw, right? Obviously, just you can try it out, right? Say 7 name, right? 7 name right? 7 name, is it valid? No, that's why. So the 7 name equal to Harry. Okay, let me quickly do this, right? You got it, right? If I said 3 name, okay, it's equal to Sam, right? Okay, and then let me run it, and you surely I'll get an error, right? Once it's my error, yeah, connect with this. Let me connect. Yeah, you connect with this. Okay, so yeah, see, you get an error, right? Invalid syntax one, yeah, error right? Okay, so enough of this. I think we're clear on this, right? Okay, over next further, right? Further down, right? So so these are valid. Just the underscore h, right? Underscore age, you can see here, underscore age is equal to 25. It's valid, right? Name 7, this is also valid. N7 AME, that's also valid, right? Okay. Okay, so you can see here, C country, duty country, the second one, the second variable country as a capital C, and then that's why there are two different variables. Okay. So I hope, okay, let's do this small exercise. Your exercise gone all right, please. Okay, can you create a variable named name भन्ने variable create गरेर आफ्नो नाम चाहिँ assign गरेर हैन, please assign your name to that name variable and run it, right? यो गर्नुस् सबैले, and once you're done, please give me a thumbs up. Smriti Kiera, I think, have you started the recording? Yeah, it's being recorded, right? Okay, looks like we're good. Okay, good. Once you're done, please give me a thumbs up. Print matra gun. Yes. Yeah, just print gun. Yes. Excellent.
Once you're done, you can do another exercise where you create a variable named age. Age when you're a variable create that, and then you assign your age. This is my age one. After age, after age. Yeah, thank you, DD Pathak sir. Okay, Anita Spacey, can you print that? And then you need to print the above two variables. Okay, you can either do individually or after. Okay, यो दुईटा गरिसकेपछि थर्डमा गर्दा पनि हुन्छ है. Okay, so in the meantime, I'll also do that exercise. है त यहाँमध्ये कोहीलाई त्यसमा प्रब्लम छ भने you can look at what I'm doing. है. Okay, so okay, for example, I want to print my name, right? So name, right? Name, this is the name of my variable, right? Is equal to, and then I put my name, right? Name, it should be inside a code, right? Code p3 हुनुपर्छ, right? Because it's a string, right? And then how do I print it? Print गर्नलाई के गर्नु पर्यो? Print अनि name गर्नु पर्यो, है? Print name गरेपछि के हुन्छ? See, it prints the name, right? See, okay? So यस्तो हुनु पर्यो है. सो यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि अब यहाँनिर एउटा कुरा हजुरले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै मैले जस्तै प्रिन्ट स्टेटमेन्ट भने प्रिन्टमा है लेट मी क्विकली शो यु है जस्तै हामीले प्रिन्ट गर्यौँ हैन प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिन्ट है एन्ड देन हामीले सुरुमा गर्दा के भयो हेलो वर्ल्ड दियौँ है हेलो सरी है हेलो वर्ल्ड ओके व्हेन वी प्रिन्ट दिस हामीले यसलाई रन गर्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि what got printed के प्रिन्ट भएको थियो हेलो वर्ल्ड है ओके सो तर अघि जस्तै नेम भयो है नेमको केसमा मैले प्रिन्ट गरेँ हैन प्रिन्ट चाहिँ मैले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि के लेखेँ नेम इज इक्वल टु अनि मेरो नाम लेखेँ राइट आई रोट माई नेम ओके एन्ड देन when I did print name right so what got printed है त्यसो नेम नै भनेर प्रिन्ट त भएन नि तर के प्रिन्ट भयो भन्दाखेरि what got printed this one right so यसको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि now whenever you output गर्दाखेरि जब आउटपुट गरिन्छ नि र प्रिन्ट गरेको भनेको आउटपुट हो नि त यता हैन जस्तै कुनै भ्यारिएबललाई हामी आउटपुट गर्दाखेरि त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसभित्रको भ्याल्यु चाहिँ आउटपुट हुन्छ कि जहिले पनि त्यो याद गर्नु होला है अब यो गर्दा के हुन्छ जस्तै मैले प्रिन्ट नेम भन्ने यो कमान्ड दिएँ है यो चाहिँ मैले कम्प्युटरलाई कमान्ड दिएँ हो नि त है अनि कम्प्युटरले त्यो कमान्ड मान्यो हैन उसले अब यो गर्यो हैन मैले अघि भने सिरियली गर्छ सिक्वेन्सियली गर्छ है यो गर्यो हैन अनि त्यसपछि यो लाइनमा आयो उसले यसमा नेम भन्ने एउटा भ्यारिएबल बनायो त्यसमा हिमालय भन्ने त्यसमा चाहिँ राख्यो हैन अनि त्यसपछि यो लाइनमा आइपुग्दा उसले के गर्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट नेम भन्ने मैले कमान्ड दिएपछि उसले यहाँभित्र जान्छ कि नेम भनेको के हो उसले हेर्छ ए नेम भनेको त भ्यारिएबल हो भनेपछि उसले के गर्छ त्यो एक्जिक्युसन इन्जिनले के गर्छ भन्दाखेरि इट गोज टु ऱ्याममा गएर नेम भन्ने भ्यारिएबल उसले पत्ता लगाउँछ त्यहाँ नेम भन्ने भ्यारिएबल कहाँ छ त है त्यहाँ गएर त्यसभित्र के भ्यालु छ जस्तै अहिले के भ्यालु छ अहिले चाहिँ यहाँ हिमालय भन्ने छ है अहिलेको केस अहिले तुरुन्तै हैन सो उसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ प्रिन्टले गरी के गर्छ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट यो एक्जिक्युसन उसले हैन त्यो इन्जिनले भनौँ त्यो पाइथनले के गर्छ भन्दाखेरि उसले ऱ्याममा गएर खोज्छ नेम भन्ने एउटा मात्रै भ्यारिएबल हुन्छ कि यो चाहिँ यो युनिक हुन्छ कि यो नाम उसले त्यो हैन त्यो रन टाइममा अनि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसले नेम भन्ने भ्यारिएबल कहाँ छ खोज्छ है यहाँ रहेछ है अनि त्यहाँभित्र उसले चाहिँ त्यसको भ्याल्यु के अरे त्यो भ्यारिएबलको नाम प्रिन्ट गर्दैन इट डज नट प्रिन्ट द नेम अफ द भ्यारिएबल इट प्रिन्ट्स वाट एभर इज इनसाइड द भ्यारिएबल है त्यसको भ्याल्यु प्रिन्ट गर्छ कि भ्याल्यु यो हो नि त हैन यसको भ्याल्यु प्रिन्ट गर्छ यो चाहिँ याद गर्नु होला है यदि यसैलाई है नाउ ओके आई आस्क यु वन क्वेसन है यो हजुरलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु है त ओके okay 1 second I think I got some message here sorry message okay okay name is Smriti okay Smriti Kiera I think you forgot to put the equal to sign
है it says name error thank you now it's done okay thank you okay very good Smriti Kiera I think you forgot to put the equal to sign equal to sign हुनुपर्छ है there okay all right so if you forget to put this equal to sign then you'll have that error okay so let me ask you this question है हजुरलाई यो question सोध्छु म है so what okay so I have this right here right name equal to Himalaya राखे हैन so rather than this okay यहाँ तल लेख्छु है print and double quotes name okay now what gets printed right then your third Name. one okay who is this Chris Mano कसले भन्नुभएको who just answered name भनेर भन्नुभयो कसले हो सुभाषले हो सर Subhas okay Subhas you said उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ name नै print हुन्छ भन्नुहुन्छ है how many others how many of you है सुभाषसँग agree गर्नुहुन्छ or do you have yes हजुर भन्नुहोस् के प्रिन्ट होला अब सुभाषले चाहिँ he says that name नै print हुन्छ sir. हजुर Name नै print हुन्छ. okay Yeah. yes excellent हजुर ठिक छ किन त्यसो हुन्छ भन्दाखेरि किन यसमा कसैले भन्न सक्नुहुन्छ किन जस्तै यो माथिको जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यो दुईटा कुरा भयो नेम नै छ माथिको प्रिन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर इज नो डबल कोट्स है कोट्स छैन नि नेमको वरिपरि तर तलकोमा के छ कोट्स छ हैन भनेपछि माथिकोले हिमालय प्रिन्ट गर्यो तलकोले नेम नै भनेर प्रिन्ट गर्यो है यसमा कसैले यसको यो के कारणले भयो यस्तो है त्यो माथिको भेरिएबल हो त्यसले भेरिएबललाई प्रिन्ट गर्यो तलको स्ट्रिङ हो त्यसले जे देख्यो त्यही प्रिन्ट गर्यो एक्ज्याक्टली थ्यांक यू हजुरको कसले दिनुभयो यो जवाफ प्लिज यसको आन्सर कसले दिनुभयो हजुर हजुर थ्यांक यू रविन्द्र अधिकारी सर ओके एक्सलेन्ट है रविन्द्र सरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि पहिलो प्रिन्ट जुन यो छ नि उहाँले चाहिँ के भन्नु नेम भनेपछि यो जब कोट्स देखिँदैन नि कोटेसन देखिन भनेपछि के भन्छ यो त भ्यारिएबल हो है यदि तपाईको कुनै स्ट्रिङ अफ क्यारेक्टर्स छ र त्यसको वरिपरि कोट छैन भने त्यो भ्यारिएबल नै हुन्छ हैन भनेपछि यहाँ हेर्नु मैले यहाँ गर्दाखेरि तपाईले देख्नुभयो होला है हिमालय भन्ने त्यो नेममा चाहिँ हिमालय भन्ने भ्याल्यु छ भनेर देखाएको यहाँ तल देख्नुभयो नि है त्यो देखिराख्नु भएको छ मैले त्यहाँ होभर गर्दाखेरि त्यसको माथि माउस लैजाँदाखेरि हिमालय भनेर देखाइरहेको छ त्यो भने के भन्दाखेरि नेम भन्ने भ्यारिएबल छ त्यो भ्यारिएबल भित्र चाहिँ हिमालय भन्ने भ्याल्यु छ भनेपछि उसले भ्यारिएबल जब देख्छ नि प्रिन्टले उसले के गर्छ भ्यारिएबलको नाम प्रिन्ट गर्दैन कि उसले के गर्छ उसले त्यो भ्यारिएबल भित्रको भ्याल्यु प्रिन्ट गर्छ भ्याल्यु के छ त्यहाँ हिमालय भन्ने भ्याल्यु छ नि त है बुझ्नुभयो अनि अर्को सेकेन्ड केसमा के भयो प्रिन्ट नेम त्यो कोटेसन त्यो कोट्स देखेपछि के भन्थे त्यो स्ट्रिङ हो त्यो भन्दा भ्याल्यु हो नि त है यो जुन सेकेन्ड छ यो चाहिँ त्यो भ्याल्यु हो नि त यहाँनिर यो नेम भनेको त यो त भ्याल्यु हो यो भ्यारिएबल होइन है जबकि यो माथिको चाहिँ के हो भ्यारिएबल हैन बुझ्नुभयो माथिको केसमा भ्यारिएबल प्रिन्ट गर्दा जहिले पनि भ्यारिएबलको नेम प्रिन्ट हुँदैन है के प्रिन्ट हुन्छ भन्नुस् त हामीले भ्यारिएबललाई प्रिन्ट गर्यो भने भ्यारिएबलको नाम प्रिन्ट हुन्छ भ्याल्यु प्रिन्ट भ्यारिएबल भित्र के भ्याल्यु छ हैन उसले गएर खोतल्छ के त्यहाँ के छ भने त्यो कन्टेनर भित्र गएर त्यसलाई के छ त्यसलाई निकालेर हामीलाई आउटपुटमा देखाइदिन्छ बुझ्नुभयो आई थिंक यो क्लियर भयो होला है सेकेन्ड केसमा के भयो त्यो के अरे त्यो हामीले कोटेसन राख्यो नि है कोटेसन राख्ने बित्तिकै त्यो भ्यारिएबल होइन अब त्यो चाहिँ के हो त्यो भ्याल्यु नै हो भ्याल्यु छ भने त भ्याल्यु नै हो है भनेपछि उसले जहिले पनि उसले स्क्रिनमा देखाउने अथवा कन्सोलमा देखाउने भने के भ्याल्यु नै देखाउने हो कि उसले है किनभने फर्स्ट केसमा त्यो भ्याल्यु चाहिँ कहाँ छ भ्यारिएबल भित्र छ उसले गएर भ्यारिएबल भित्र खोजेर ल्याएर हामीले देखायो सेकेन्ड केसमा के भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले भ्याल्यु नै दिएछ भने उसले त के गर्नै पर्यो उसको काम सजिलो भयो उसले जे भ्याल्यु छ त्यसलाई ठ्याक्क देखाइदियो रविन्द्र सरले भन्नुभएको जस्तो हैन इट्स अ स्ट्रिङ भनेपछि त्यो जे छ त्यही ठ्याक्क देखाइदियो है आई होप यो क्लियर भयो होला अब हामी यसमा अझै अगाडि बढौँ ओके अब अर्को चाहिँ हाम्रो running out of time which is okay I mean I think we're good right I mean टाइममै छौं र I think we covered pretty much what I intended to cover right
ओके सो आजको यो क्लास जितेपछि भोलि 5 बजे है हामी सबैजना भोलि 5 बजे यसै गरी नै है विल कन्टिन्यू आवर क्लासेस हामी 10 मिनट्स छ अझै ओके अब एउटा अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनौँ न है अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले भ्यारिएबल क्रिएट गर्यौँ भ्यारिएबल क्रिएट गर्दाखेरि एउटा कन्टेनर बन्छ कन्टेनरभित्र अनि सम भ्याल्यु बस्छ के भ्याल्यु है अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो कन्टेनर पनि अब यो हामीले प्रोग्रामिङ मतलब यो पाइथनको हिसाबबाट हेर्ने हो भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कन्टेनर कस्तो बनाउने त जस्तै भनौँ हामीलाई एउटा जुस राख्नुको लागि छुट्टै भाँडा एउटा चामल राख्नुको लागि छुट्टै भाँडा भने भाँडाको प्रकार फरक हुन्छ नि त होइन र होइन सबै यस्तै सबै एउटै खालको भाँडामा त राखिँदैन किन भन्दाखेरि कुन भाँडो के को लागि सुटेबल हुन्छ होइन कुन होइन कन्टेनर कुनको लागि के को लागि सुटेबल हुन्छ त्यही कुरा राखिन्छ नि त त्यस्तै गरी के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डेटाको टाइप अनुसार जुन भ्यारिएबलको टाइप भनौँ न त्यो भ्यारिएबलको टाइप अनुसार चाहिँ उसले आफ्नो कन्टेनर बनाउँछ कि है भनेपछि जस्तै हामीले अब सोफार हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीले नम्बर x = 2 भन्यो है x = 2 गर्दाखेरि उसले आफै अटोमेटिक इन्फ्रेन्स गर्छ कि उसले अटोमेटिकली उसले त्यो x = 2 भनेपछि उसले 2 यो त नम्बर यति बाटो हुन्छ कि बाटो हुनाले उसलाई त्यसरी नै प्रोग्राम गरिरहेको हुन्छ होइन हामीले हुन त यो पनि मान्छेले लेखे हो यसको इन्टरप्रेटर मान्छेले लेख्ने हो है तर के भन्दाखेरि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसले x = 2 देख्यो भने यो त नम्बर हो भनेपछि यो नम्बरको लागि के सुटेबल हुन्छ उसको लागि होइन कति उसको होइन कति स्पेस छुट्याउनु पर्ने हो होइन होइन त्यो सबै उसले क्यालकुलेट गर्छ अनि त्यो अनुसार ठ्याक्क भाँडा बनाएर त्यहाँ राखिदिन्छ कि अनि स्ट्रिङ आयो भने स्ट्रिङमा भनेपछि जस्तै x = 2 भनेर नेम = हिमालय भनेपछि हिमालयको लागि त धेरै स्पेस चाहियो नि त होइन भनेपछि त्यसको लागि मलाई छुट्टै खालको भाँडा चाहिन्छ है त्यो कन्टेनर छुट्टै चाहिन्छ नि अनि त्यही अनुसारको उसले के गर्छ एक्जिक्युसन गर्दाखेरि पाइथनले के गर्छ भन्दाखेरि उसको त्यस्तै स्ट्रिङको लागि सुटेबल भाँडा बनाएर त्यो स्ट्रिङ राख्छ कि है त्यस्तै गरी अब हाम्रो भ्यारिएबलको धेरै प्रकारको भ्यारिएबल हुन्छ कि है पाइथनमा हाम्रो हुने भ्यारिएबलको के टाइपको भ्यारिएबल हुन्छ भने एउटा टेक्स्ट हुन्छ है टेक्स्ट भनेको स्ट्रिङ है जुन कि हामीले हेरिसक्यौँ है जस्तै नेम = हिमालय भनेपछि त्यो चाहिँ टेक्स्ट टाइप हो है भनेपछि उसले टेक्स्ट टाइपको लागि कस्तो खालको कन्टेनर ठिक हुन्छ ठ्याक्क त्यो बनाएर त्यो टेक्स्टलाई राखिदिन्छ है अनि अर्को चाहिँ न्युमेरिक टाइप है न्युमेरिक टाइप भनेको नम्बर्स है नम्बर्स पनि 3 किसिमको हुन्छ है नम्बर्सको टाइप पनि 3 किसिमको हुन्छ म यहाँ लेख्दै जान्छु नि तपाईँहरूलाई सायद अलिकति क्लियर होला चाहिँ है सो पहिलो कुरा चाहिँ टेक्स्ट भनौँ होइन फर्स्ट टाइप चाहिँ नम्बर 1 भनौँ एउटा चाहिँ टेक्स्ट टाइप हुन्छ है जुन कि हामीले पाइथनको भाषा पाइथनले त्यसलाई STR भन्छ है स्ट्रिङको सर्ट फर्म है STR सबै स्मल हुन्छ है तपाईँले यो पछि देख्नुहुन्छ अनि नम्बर 2 मा चाहिँ न्युमेरिक अथवा नम्बर्स भनौँ है अर्को डेटा टाइप है अर्को टाइप चाहिँ न्युमेरिक भित्र के आउँछ भन्दाखेरि एउटा इन्टेजर भन्छ इन्ट है अनि फ्लोटिङ पोइन्ट भन्छ फ्लोट है सर्टमा अनि कम्प्लेक्स नम्बर्स है कम्प्लेक्स भन्ने हुन्छ है यो 3 टाइपको है यो नम्बर न्युमेरिक भित्र यो हुन्छ यो हामी डिटेलमै जान्छौँ है अहिले म सर्टमा मात्रै भन्छु एक्सक्युज मी अर्को चाहिँ के भन्छ सिक्वेन्स हुन्छ है नम्बर 3 मा चाहिँ सिक्वेन्स डेटा टाइप हुन्छ है सिक्वेन्स टाइपमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै लिस्टहरू है लिस्ट सबै हामी पढ्छौँ है तपाईँहरूले वरि गर्नु पर्दैन ट्युपल भयो रेन्ज भयो होइन ट्युपल पनि हामी पढ्छौँ रेन्ज पनि हामी पढ्छौँ है सबै पढ्छौँ है अहिले हामी सर अहिले लिस्ट आउट मात्रै गरेको है यो चाहिँ डेटा टाइप अथवा भ्यारिएबलको टाइप भनौँ न है कस्तो भाँडाको टाइप भनौँ न एक किसिमले है सो त्यस्तै गरी वी हेभ म्यापिङ है म्यापिङ आउँछ म्यापिङ टाइप भनेपछि जस्तै डिक्सनरी है डेक्ट है डिक्सनरी सर्टमा हामी डेक्ट भन्छौँ यो पाइथनको आफ्नै भाषा छ कि पाइथनले डिक्ट भन्छ है त्यस्तै गरी भनौँ म्यापिङमा डेक्ट छ सेट छ है अनि बुलियन छ है बुलियन अनि बाइनरी है नम्बर 5 मा बुलियन एन्ड सो अन है हामी सुरुमै यो कभर गर्दैनौँ है हामी सुरुमा यो दुईटा कभर गर्छौँ जुन कि हामी कभर गर्छौँ अब यसमा चाहिँ स्पेसिफिकली हामी इन्ट फ्लोट यिनीहरू है यो 3टा है हामी यो कभर गर्छौँ है अनि यो चाहिँ हामी पछि कभर गर्छौँ भन्नाले यही कोर्समै हो है
तर म यो कोर्सलाई यसै सिक्वेन्सियली लैरहेको छु कि ताकि तपाईँहरू त्यसमा कसरी त्यसलाई स्मुथ गर्न सकिन्छ भनेर हैन सो ओके त्यसमा अब सर हामीले एक्जाम्पल हेर्ने हो भने है जस्तै यहाँनिर नेम इक्वल टु स्याम छ यो चाहिँ स्ट्रिङ टाइप एसटीआर टाइप भयो एज इक्वल टु 25 इन्टिजर टाइप भयो है टाइम पनि सिद्धिन लागिसक्यो होला एनिवे जस्तै अब हाइट इक्वल टु 2.45 भने यो फ्लोटिङ टाइप हो है फ्लोटिङ पोइन्ट किनभने यो रिमेनिङ टाइममा म यति यो एक्सप्लेन गर्न भ्याउँछु कि जस्तो छ है हेरौँ लेट्स सी अब इन्टिजर भनेको होल नम्बर है यति बुझ्नुहोस् कि इन्टिजर भनेको के त है इन्ट भनेको इन्टिजर भनेको हामी म्याथमा पनि पढ्छौँ होइन इन्टिजर भनेको के भन्दाखेरि होल नम्बर जसमा चाहिँ डेसिमल पोइन्ट हुँदैन है होल नम्बर्स है होल नम्बरहरूलाई इन्टिजर भनिन्छ जस्तै 1 2 0 -1 होइन सो यो सबै इन्टिजर नै भयो है अनि त्यसपछि फ्लोटिङ पोइन्ट अर्को चाहिँ फ्लोट अब यहाँमध्ये प्रोग्रामिङ पनि धेरै गर्नुभएको मान्छे के अरे मेम्बर्सहरू पनि हुनुहुन्छ है सो यो जस्तै 2.45 भन्यो होइन यो चाहिँ यसलाई हामी फ्लोट भन्छौँ है यसलाई फ्लोटिङ पोइन्ट किन भन्छौँ कसैलाई के आइडिया छ होला डेसिमल फ्लोट हुन्छ डेसिमल यस फ्लोट एक्ज्याक्टली कसरी हुन्छ त ठिक छ यस द्याट्स राइट डेसिमल चाहिँ जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई यो फ्लोट किन हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जब यसले अब यो अलिकति डेफ्टमै गयो हो तैपनि म तपाईँलाई भनिहाल्छु कि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई जब कम्प्युटरले स्टोर गर्छ नि यसलाई 2.45 भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा गर्छ कि है भनेपछि जस्तै यसलाई यसो गर्न सक्छ नि त 0.245 टाइम्स 10 to the 1 होइन हो कि होइन राइट अथवा यसैलाई हामीले यो पनि गर्न सकिन्छ 224.5 टाइम्स 10 to the -1 होइन चाहिँ यो आखिर त यो सबै यो भ्याल्यु यो तिनटै भ्याल्यु एउटै हो नि त होइन तर पोइन्ट यहाँनिर 2 को पछाडि छ यहाँ 0 को पछाडि छ यहाँ 4 को पछाडि छ भनेपछि त्यो पोइन्ट चाहिँ फ्लोट गर्न मिल्ने रहेछ नि त होइन कुरा बुझ्नुभयो हो जो यसमा नबुझे पनि केही छैन है सो जो रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त पक्कै बुझ्नु भएको छ है सो यो तिनटै भ्याल्यु एउटै हो कि होइन तिनटै भ्याल्यु एउटै हो नि त होइन यो तिनटै भ्याल्यु एउटै हो तर रिप्रेजेन्टेसन फरक छ नि त गर्दाखेरि हामीले यो पोइन्टलाई त होइन यहाँ यता यो जुन यो एक्सपोनेन्टको भ्याल्यु छ होइन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यो पोइन्टलाई फ्लोट गरे जस्तो भयो नि त है त्यसले गर्दा बट यु डोन्ट ह्याभ टु वरी है यसमा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै टाउको धेरै यो बुझेन भनेर त्यो धेरै नगर्नु होला है जस्ट मैले भनिदिएको मात्रै है ओके एनिवे सो फ्लोट त्यो भयो होइन त्यस्तै अर्को चाहिँ ओके इन्टिजर फ्लोट भयो कम्प्लेक्स अहिले नगरौँ कम्प्लेक्स नम्बर हजुरलाई अब धेरै जसोलाई यहाँ बिगिनरहरू पनि हुनुहुन्छ स्कुलको स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कम्प्लेक्स भन्ने थाहा नहोला कम्प्लेक्स नम्बर भनेको होइन जस्तै रियल नम्बर प्लस आइजे भन्छ के अरे के अरे इमेजिनरी नम्बर भन्नाले त्यसमा आई कम्पोनेन्ट हुन्छ नि त यस्तो जस्तै यस्तो हुन्छ कि है यो चाहिँ रियल प्लेन यो हुन्छ भने यता कम्प्लेक्स प्लेन यता आउँछ नि त है सो यो जस्तै आई प्लेन भनौँ होइन सो एनिवे सो यसमा हामी धेरै नगरौँ है सो हामी बिकज दिस बिगिनर कोर्स होइन सो आई डोन्ट वान्ट टु कन्फ्युज है तपाईँहरूलाई यो नबुझे पनि केही छैन जस्ट यति बुझ्नु होला कि होइन हाम्रो पाइथनमा डेटा टाइप्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिङ है जुन कि टेक्स्ट पनि भन्छ एसटीआर है अर्को चाहिँ न्युमेरिकभित्र तीनवटा इन्ट फ्लोट र कम्प्लेक्स तपाईँ अहिले हजुरहरूले कम्प्लेक्स बारे सोच्नु पर्दैन इन्ट र फ्लोट मात्रै सोच्नु हुन्छ है अर्को कुरा सिक्वेन्स है सिक्वेन्स चाहिँ हामी पछि आउँछौँ है डेक्स म्यापिङ हुन्छ बुलियन अहिले चाहिँ खालि यो तिनवटा स्ट्रिङ इन्ट फ्लोट है अहिले यति मात्रै कन्सन्ट्रेट गरौँ अनि बाँकी चाहिँ हामी पछि वेलकम टु द्याट है बाँकी चाहिँ हामी बिस्तारै गर्छौँ है अब कति टाइम छ न टाइम म एउटा यसो गरौँ नि त एउटा अब के भन्छ भन्दाखेरि पाइथनमा हामीले त्यो भ्यारिएबलको टाइप होइन अथवा डेटाको टाइप के हो भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ कि है त्यसको लागि एउटा कमान्ड छ है त्यो कमान्डको नाम चाहिँ टाइप हो है हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला यो टाइप नेम